بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في اليوم الثاني من فعاليات منتدى الطاقات المتجددة المنظم من طرف الجمعية الوطنية للطاقات المتجددة وحماية البيئة. المنتدى الذي يضم نخبة من الدكاترة والباحثين والمختصين في مجال الطاقات المتجددة. نترككم مع فيديو كمقدمة ثم نعود. نسعد بمشاركتكم هذه الندوة عبر صفحتنا على الفيسبوك واليوتيوب وكذلك عبر منصة زوم. نتمنى أن نكون عند حسن ظنكم ونستفيد كلنا من المحاضرات المقدمة. على بركة الله نبدأ في شرح برنامج اليوم. المقدمة والتعريف السابق ذكرها، تعريف بالجمعية وتحديد أهدافها، تعريف بالدكتور العسري وحيد، محاضرة الدكتور العسري وحيد بموضوع البيوغاز يعني الغاز، يعني البيوغاز source of renewable energy. وفي الأخير نفتح مجال للنقاش وللأسئلة. بالنسبة للجمعية الوطنية للطاقات المتجددة وحماية البيئة، هي جمعية علمية ثقافية مهنية. تهدف الجمعية أساساً إلى إيجاد هيئة موحدة على مستوى التراب الوطني تجمع المختصين في مجال الطاقات المتجددة والبيئة لخلق جو من التواصل والتنسيق. تشجيع البحث والابتكار في ميدان الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة. العمل على تشجيع وترقية استعمال الطاقات المتجددة في مختلف المجالات. المساهمة في تنمية المهارات والقدرات الفردية والجماعية للأعضاء ذوي الخبرات والتجارب والاستفادة منها. السعي لتحقيق وإنجاح برامج التنمية المستدامة المسطرة والتحسيس بضرورة المحافظة على البيئة. المساهمة في إثراء المناقشات الخاصة بالطاقات المتجددة والتنمية المستدامة والبيئة عبر تنظيم تظاهرات وندوات علمية وكذا ورشات عمل وملتقيات وطنية ودولية كالمنتدى الذي فيه نحن اليوم. التنسيق والتعاون مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف، دائما في الإطار العلمي الثقافي. نمر الآن وبدون إطالة إلى الدكتور العسري وحيد. الدكتور العسري وحيد يعمل حاليا كأستاذ مساعد في جامعة ابن زهر. لديه خبرة بحثية واسعة في مجالات متعددة التخصصات، منها النفايات الزراعية، التلوث وتثمين المصادر الحيوية، تحليل الكيمياء الحيوية، وبشكل أكثر تحديدا يعني طاقة الغاز الحيوي والتنمية المستدامة. نشر أكثر من 30 مقالة بحثية في مجالات دولية، كما أن له مراجع في نفس المجلات. حصل على العديد من جوائز البحث والابتكار وطنيا ودوليا، ويعمل حاليا على تطوير شركات التنمية المستدامة واستعادة النفايات في إفريقيا. دكتور، إليك الكلمة.
شكرا جزيلا سي عبد الرحمن. بكل الحمد لله، شكرا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا اول شيء كنشكر الاخوان في الجزائر على الدعوه الكريمه التي تلقيتها، خاصه الدعوه في بعد 5 جويلية بعد عيد الاستقلال العظيم للشعب الجزائري. اولا كل عام وانتم بخير. الحمد لله كذلك اننا التقينا بعد مرور جائحه كورونا، هذه الجائحه التي قامت بمعنى آخر قامت بإعادة موازين كثيرة ومجموعة من الأفكار، سواء على مستوى قيم البحث العلمي أو على مستوى العمل كشعوب ودول على تنمية البحث العلمي والاهتمام بالعلماء من أجل إخراج البلدان من أزماتها. شكرا كذلك للدعوة الكريمة أنني ألتقي معكم مباشرة عبر منصة زوم أو عبر اللايف، سواء على منصة الفيسبوك أو اليوتيوب. كما أشار الذكر أنا خبير في مادة البيوغاز أو ما يسمى التخمر الهوائي الميثاني أو إنتاج مادة البيوغاز انطلاقا سواء من النفايات العضوية أو من أو المواد العضوية بصفة عامة، سواء كانت مجموعة من المواد ذات الإنتاج الطاقي. وكنشكركم على هذه الاستضافة. نظن ان البحث نبارطاجي شي حاجه ولا كلش واضح؟ استاذ بارطاجي ليكرون تاعك، بارطاجي. اوكي هكا واضح. نشوف بارطاجي ليكرون. واضح. نعم واضح، تفضل. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. العرض الحالي او ما يسمى le titre d'aujourd'hui c'est le biogaz, une source d'énergie renouvelable. Comme vous m'avez présenté, je suis professeur El Asri Wahid de l'université Ibn Zohar qui se trouve à Agadir. Donc Agadir, c'est la deuxième ville touristique du Maroc. Comme vous savez, chez nous, dans l'Afrique, on est 54 pays. L'ensemble des pays africains, ils génèrent un PIB de l'ordre de plus de 2500 milliards de dollars. Donc, toute l'Afrique, on produit plus de 2500 milliards de dollars. Et ce chiffre est égal à un seul pays de l'Amérique latine, qui est le Brésil. Donc, nous tous, on est presque équivalent à un seul pays qui se trouve à l'Amérique du Sud. À l'Amérique du Sud, c'est le Brésil. Ce PIB africain, on peut le partager en 3 parties. On a 45%, c'est du service, 41%, c'est l'industriel, et l'agriculture seulement avec 14%. Ce faible pourcentage de l'agriculture qui participe au PIB africain et génère 66% de main-d'œuvre. Donc, l'ensemble des jeunes ou bien des ouvriers africains, ils travaillent principalement dans l'agriculture. Ce PIB africain, un tiers de ce PIB, qui est 13%, on n'a que l'un tiers de celui-là, c'est-à-dire 32% de ce PIB, elle est générée ni de maïs, ni de blé, mais elle vient de l'élevage des animaux. Pour vous montrer ceci, par exemple, chez nous, à l'échelle nationale au Maroc, on remarque qu'on paye depuis 1976, la production, par exemple, de bétail, du bovin, elle est presque constante. La production de poulet, on remarque qu'elle est en progrès. La production des cabrins, elle a été fluctuée, mais à partir de 2000, on a une légère augmentation. Si on compare notre pays avec le nord de l'Afrique, on remarque que le Maroc est le premier producteur de poulet avec 187 millions de poulets produits par an, suivi de l'Algérie avec 130, la Tunisie avec 80, la Libye et enfin la Mauritanie. Deuxièmement, c'est que le Maroc est le premier producteur de bovins avec 3 millions de têtes, suivi de l'Algérie avec 1 million et la Tunisie. Enfin,
vous, en Algérie, vous êtes les premiers producteurs des cabrins, des moutons, puisque actuellement j'ai l'Eid, donc vous êtes les premiers producteurs de poulet à l'échelle du nord-africain, avec 31 millions. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici que le nord d'Afrique, ou bien les pays du Maghreb, les pays de l'Union maghrébine, ils s'intéressent principalement à l'élevage des animaux. Mais actuellement, ce PIB africain est coincé entre deux contraintes. Maintenant, on a deux contraintes qui coincent le PIB africain. C'est quoi ces contraintes? La première contrainte, c'est environnementale, c'est-à-dire plus on produit la viande, soit on promet principalement de la viande ou bien des sacrifices, par exemple de l'Eid, on remarque plus on produit des animaux, on a des excréments, des déchets. Et ces déchets, par exemple, on a estimé en 2015 que le Maroc produit 5000 tonnes par an de viande, des excréments seulement de poulet. Cette contrainte, on la nomme la contrainte environnementale. En plus de ça, en plus de cette production, ces déchets, on a une grande quantité qui s'accumule jour après jour. En plus, on a un dépôt anarchique dans l'environnement. Ils sont utilisés dans l'environnement sous prétexte qu'ils sont des amendements. Deuxième, les mesures de traitement sont plus développées, peu développées. Par conséquent, on a une contamination. Si on laisse les déchets tels qu'elle est, on a une contamination de l'environnement en toute globalité. Pour illustrer celui-là, pour illustrer cette problématique. Voyez ici, par exemple, vous avez ici, par exemple, une partie, par exemple, on voit ici une seule partie. On a ici la population riveraine. Ici, on a par exemple une unité d'élevage, par exemple de poulet, comme vous voyez. Pardon, je pense comme ça. Le poulet. Donc, après qu'il y a l'élevage et la vente des animaux, l'éleveur, ce qu'il fait, c'est qu'il regroupe les déchets à l'extérieur, à l'air libre. Ce qui va provoquer, c'est des gaz. Pardon. دكتور l'écran راح بارطاجت على l'écran راح. Est-ce que vous avez l'image? يبان درك؟ قريب يبان درك. Ok, donc on a ici une population riveraine. Lorsqu'il y a l'élevage, par exemple l'élevage du poulet, par exemple, c'est une unité avicole. Lorsqu'il y a la vente, les déchets ou bien les excréments se trouvent à l'air libre. Par conséquent, elles déclenchent des gaz à effet de serre. On a les poulets, ils peuvent produire 230 kilos produits des gaz à effet de serre journaliers. En plus, دكتور راك ميوت، ماناش نسمعوا في الصوت تاعك. دوك سي بون سي بون. دابا كاين صوت؟ كاين سي بون. اوكي كاين صوت. Deuxième, c'est que les effets de serre, les effets de serre, lorsqu'il y a par exemple soit du vent, ils peuvent transporter des bactéries pathogènes, par exemple les staphylocoques ou les antibactéries. L'air, il peut contaminer toute la population riveraine. S'il y a de la pluie, on a un ruissellement soit vers les eaux superficielles, bien vers les nappes phréatiques. Donc, on est devant une contamination de l'environnement en toute globalité. La deuxième contrainte,
تفضل تفضل استاذ تفضل. اوكي، راه تبان الصوره. اوكي. La deuxième contrainte, c'est la contrainte énergétique. Comme vous savez, à l'échelle africaine, on a presque deux. تفضل استاذ تفضل. راهي واضحه. تبان الصوره. راهي واضحه هي واضحه. Ok, donc au niveau de l'Afrique, comme vous voyez ici que, par exemple, on a 54 pays. استاذ عفوا استاذ، عاود انا غير بارطاج بك، عاود راك خرجت منه. ولا كيمشي لي البارطاج كيس كونيكسيون جو بونس. يمشي لي البارطاج. مشات الانترنت هنا، مشات توتالمون، مشات. C'est mauvais. Donc la connexion, je pense la connexion dans l'ordinateur. C'était très mauvais. أنا عندي هنا يبان لأن الإنترنت شوف الإنترنت. بون مشكلة هادي، بس الصوت كاينة كوبيور عندي في الأورديناتور، كوبيور في الإنترنت، كاينة كوبيور. نحل لك المشكل استاذ. تحل يا جال الانترنت. نعاود نفتح الزوم نشوف. داكور. سي بارطاج. هيا اوكي. مشات.
اوكي مزيان درك جو بونس درت بارطاج. دوكا راه واضح راه باين. اوكي نعتذر على. Bon, deuxième contrainte, c'est la contrainte énergétique. Comme vous savez, c'est que au niveau des pays africains, on est 54 et on n'a que 13 pays qui sont producteurs de l'énergie. Comme on a dit, vous êtes les premiers producteurs de gaz naturel avec 74% et vous êtes les troisièmes de la production de pétrole. Nous, même aussi le Maroc, il est considéré comme un producteur d'énergie, mais c'est sous forme de l'uranium. Donc, elle reste qu'à 41% des pays africains ne sont pas des producteurs d'énergie, sont pas des producteurs. Par conséquent, l'énergie du biogaz peut être une excellente opportunité pour ces pays pour l'acquérir afin de produire leur propre énergie. Cette deuxième contrainte énergétique chez nous au Maroc, c'est que l'énergie au niveau de l'agriculture est très, très essentielle. Par exemple, pour l'extraction de l'eau, pour avoir de l'irrigation, ou bien par exemple pour l'élevage des animaux. Par exemple, ici, il y a l'élevage du poulet. Et on utilise les bouteilles de butane pour chauffer et éclairer ces animaux. Donc, l'énergie est essentielle pour l'agriculture à l'échelle nationale. Donc, on a remarqué que le PIB, ou bien ce qu'on appelle l'élevage au niveau africain, il est coincé actuellement entre deux contraintes. La première contrainte, c'est énergétique et la deuxième contrainte, c'est environnementale. Donc, l'objectif de mon intervention, c'est que au cours de cette rencontre en direct, on va mettre en évidence la technologie du biogaz comme une opportunité pour éliminer ces deux contraintes et pourquoi pas pour faire avancer le PIB africain afin d'arriver au PIB, soit de l'Amérique du Sud ou bien européen. Donc, mon objectif aussi, je vais présenter des exemples pour la gestion et le traitement et principalement de la valorisation énergétique à partir du biogaz. Comme vous savez, la méthanisation, c'est quoi? La méthanisation, c'est un procédé qui se base sur qu'on prend les déchets, principalement les déchets organiques, et on le met dans un système clos où il y a absence totale de l'oxygène et les ferme hermétiquement. Et grâce à des bactéries, il y a la dégradation de la matière organique qui se trouve et elle produit ce qu'on appelle le biogaz. Ce biogaz, elle est transformé en énergie, soit en énergie thermique, soit en énergie électrique. Et je vais vous montrer des exemples au cours de cet exposé. Donc, lorsqu'on prend un déchet, la première des choses qu'on doit faire au niveau du laboratoire, c'est qu'on doit tester sa capacité à produire le biogaz. Comment on fait? Par exemple, il y a plusieurs techniques. Par exemple, la technique de mesure de la production par déplacement de l'eau. C'est-à-dire, on met les déchets, on met un déchet organique, par exemple ici, et on règle la température, un digesteur, par exemple, on met une température, et après qu'il y a la production de biogaz, c'est que le biogaz il va pousser de l'eau, de telle façon on va récupérer la quantité de l'eau, et on va faire des calculs mathématiques de telle façon, on va considérer la quantité de l'eau éjectée, c'est presque équivalente à la quantité de biogaz produite. Et enfin, on va estimer la production en mètres cubes de biogaz produite par tonne de MF, c'est-à-dire la matière fraîche de déchets organiques. La deuxième technique, c'est qu'on prend au niveau du laboratoire, on prend des Erlenmeyer tels que celui-là, des flacons, et on ajoute, par exemple, ici, on utilise un système clos, ce n'est pas de l'eau, mais on va mesurer la pression produite par le biogaz. Comme vous savez, c'est la loi des gaz parfaits, le PV est égal à NFT, donc on utilise cette formule pour estimer la production de biogaz. Après cela, on peut ajouter des bactéries propres de nous. Par exemple, si on a développé dans nos laboratoires, tels que le mien, on a développé des bactéries qu'on peut les mettre dans les déchets afin d'augmenter la production de biogaz. Et ici, on a deuxième technique, c'est qu'on peut installer l'anaérobiose, on peut accélérer le processus, on installe l'anaérobiose par l'entrée de l'azote. Tout cela se fait dans une température convenable, presque principalement 35 à 37. Et on peut mesurer la production ici. On remarque clairement qu'on mesure la pression
et on prélève un échantillon de biogaz où on l'injecte à une chromatographie gazeuse. Son objectif est de déterminer l'ensemble des gaz qui constituent le biogaz. Et principalement, nous s'intéressons au méthane. Je vais vous montrer comment on va faire. On injecte et la chromatographie, elle permet de mesurer et de détecter l'ensemble des gaz qui se. Après, on laisse la méthanisation, le processus se déroule pendant X jours d'incubation et à la fin, on peut calculer la production produite par la période d'incubation. Au niveau du laboratoire, ce qu'on fait, c'est que l'ensemble des déchets, on doit connaître les propriétés, soit les propriétés physico-chimiques ou bien bactériologiques. Pourquoi? Parce que, par exemple, chaque déchet est différent de l'autre. Par exemple, ici, on a travaillé avec quelques chercheurs au niveau de l'Égypte où on a utilisé les déchets de poulet. Et on a remarqué qu'au niveau des déchets de poulet, il y a une difficulté de dégradation. Donc, de telle façon, on doit utiliser ce qu'on appelle des pré-traitements. Donc, on facilite le travail des bactéries parce que la méthanisation ou bien la production de biogaz, c'est une technique à base microbiologique. Principalement, les chercheurs, ils disent que c'est une technique purement microbiologique. Donc, si vous avez des bactéries performantes, par conséquent, vous avez une production très importante. Par exemple, dans ce travail, on a montré qu'il y a d'autres paramètres qui influencent, soit la composition chimique. Si vous avez de la chitine ou vous avez de la lignine, vous avez trouvé des difficultés de dégradation. Si vous avez de la cellulose aussi, mais vous avez de la matière très facile, par exemple le glucose, fructose, vous allez produire rapidement et directement le biogaz avec de bonnes qualités. Donc ici, en plus de ça, ici on a les ratios. Ça veut dire les ratios, c'est la quantité de déchets que vous avez avec la quantité d'inoculants ou bien les bactéries qui se trouvent. Donc, par exemple, si vous variez, par exemple, ici, on a 1 sur 7, c'est-à-dire on a un rapport de déchets de 1, on a un rapport des bactéries de 7. Donc, de telle façon, on a une large quantité. Donc, vous avez une grande production. Mais si vous avez un ratio de 1, par exemple, si vous avez 1 tonne, je te donne un exemple, par exemple, au niveau d'Avatar, c'est 1 kg sur 1 kg de l'inoculant. Vous avez une grande production en pouvoir énergétique, donc principalement de méthane. Donc, il y a d'autres paramètres qui interviennent dans la production de biogaz. Ce n'est pas seulement le type de déchet, mais aussi les processus qui se déroulent à l'intérieur du digesteur et principalement les bactéries qui s'intéressent à la dégradation. Après cela, donc, ce que je vous montre, c'est que la technologie du biogaz, puisqu'il est un peu complexe, mais on peut le maîtriser par le laboratoire, puis on va passer vers l'industrialisation. Je vais vous montrer un premier exemple que j'ai travaillé sur son développement. On a ici une unité laitière, comme vous voyez ici, une unité laitière où il y a l'élevage des bovins. Leur objectif principalement, au niveau de cette ferme, c'est qu'ils s'intéressent principalement, à l'élevage de ces animaux où on a la production et plus de 200, si je veux dire que 220 vaches, c'est-à-dire on a une grande production de déchets, oui, mais cette unité, elle fait l'allaitement, c'est-à-dire la production de lait par des robots. Et lorsque je veux dire il y a l'utilisation d'un robot, ça veut dire principalement qu'il y a la consommation d'énergie sous forme d'électricité pour que ces robots peuvent faire son travail facilement. Donc, ils ont besoin de l'électricité. Et j'ai déjà dit qu'on a 220 vaches. Par conséquent, on a une grande consommation d'énergie. Donc, le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a récupéré les excréments, principalement les bousses de vache, et il a récupéré ici, vous voyez, il a récupéré. Et c'est une fosse de collecte. Puis, par une pompe, il peut alimenter son digesteur, comme vous voyez ici, et après un certain temps d'incubation, avec un inoculum adéquat, elle permet de produire ce propre biogaz. Donc, elle produit son propre biogaz, et le biogaz produit, il va gonfler le gazomètre, c'est-à-dire le milieu où il y a le stockage de biogaz.
Après, le biogaz va passer vers le moteur de cogénération. C'est le moteur pour produire de l'énergie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce biogaz quand on parle depuis 40 minutes ou bien 30 minutes? C'est que le biogaz, il est composé d'environ presque 70% de méthane. Elle contient aussi le CO2. Elle peut contenir aussi l'ammoniac, l'ammonium ici. Et en plus de ça, elle peut contenir le H2S. Donc, si par conséquence, attends, hop, je vais refaire, on va refaire ça, hop. Okay. Donc, si on utilise le biogaz tel qu'il est produit, brut, on le met dans un moteur de cogénération pour le transformer soit en chaleur ou bien en électricité. On a un deuxième problème, c'est que la destruction ou bien la corrosion des moteurs de cogénération, même les canalisations. Donc, on veut l'installation qui coûte un peu cher, on peut la détruire en utilisant le biogaz direct. En plus de ça, le CO2 qui est produit, il peut passer vers l'atmosphère. Donc, on va participer même à l'effet de serre. Donc, le biogaz produit, si on n'utilise pas un moteur de cogénération, c'est-à-dire on utilise le cuisson direct, c'est-à-dire on peut y boiler directement, on peut avoir un autre problème. On va avoir de la chaleur, on va corroder les tuyaux par le H2S. En plus de ça, on peut avoir des mauvaises odeurs. Et les mauvaises odeurs, elles sont produites principalement par le H2S ou bien l'ammoniac. Donc, il peut produire ces mauvaises odeurs. En plus de ces gaz qui participent soit à l'atmosphère, ils peuvent produire des pluies acides. Donc, la nécessité ici, c'est qu'on doit utiliser des systèmes de filtres. On a la production de biogaz. Par conséquent, on doit avoir des systèmes de filtration qui sont très efficaces pour capter le biogaz. Je vous montre ici un système qu'on a développé en 2015. C'est un système de tamisage, de tamis. On met ici un produit qui est capable de capter le H2S et après le passage, puisque le biogaz il est construit de 3 gaz principalement, H2S, CO2 et CH4, le premier filtre il est capable de capter le H2S. Le deuxième filtre, il contient par exemple le NaOH qui est capable de capter le CO2. Par conséquent, on peut avoir une purification du biogaz jusqu'à 99% que de méthane et on a un biogaz avec un pouvoir énergétique très développé. Et deuxième chose, c'est que on va protéger notre installation et notre moteur. Par exemple, celui-là qu'on a développé avec une autre unité. Hop. Attends. OK. Donc, le moteur de cogénération qui est capable de protéger le biogaz, par exemple comme celui-là, on va le protéger contre la destruction en utilisant des systèmes de filtration de biogaz. La deuxième technique concernant ici, la deuxième technique, ou bien la deuxième opportunité que je pense, c'est que les déchets à l'échelle nationale, ou bien chez vous aussi en Algérie, c'est que les déchets organiques, elles sont disponibles. Elles sont disponibles. Par exemple, la technologie de biogaz, elle ne se limite pas au niveau des fumiers de poulet ou bien des fumiers ou bien les bousses de vache. On peut l'utiliser aussi pour les déchets ménagers. Des ménagères. On peut utiliser aussi les déchets ménagers, c'est-à-dire les déchets qu'on les fait sortir après notre ménage. Et on a les déchets aussi d'agriculture. En plus, déchets agro-industriels, tels que les abattoirs. Par conséquent, ces déchets sont un gisement d'énergie. Sont un gisement. En plus de ça, sont non exploitables. Et en plus de ça, ce sont des sources ou bien de bioressources qui se régénèrent chaque jour. C'est-à-dire, chaque jour, on a la production des déchets. Par contre, l'énergie fossile, elle est au cours d'épuisement, comme vous savez, au cours d'épuisement, mais les déchets, tels que les déchets organiques ou bien les déchets agricoles, elles sont chaque jour en production journalière. Donc, on est devant une excellente opportunité
on est une excellente opportunité. OK, donc la troisième opportunité chez nous, à l'échelle africaine ou bien à l'échelle maghrébine, c'est que la disponibilité des matériaux de la construction, c'est-à-dire que le matériel pour construire votre digesteur ou votre installation biogaz, elle se trouve au marché local. Donc, on n'importe rien de l'extérieur, on n'importe rien de l'étranger. Il suffit de construire votre propre digesteur vous-même. Soit on peut utiliser le système indien ou bien le système chinois, ce sont des dômes, ce sont des fosses, des dômes qui permettent de produire le biogaz. Vous voyez ici, ce sont des simples installations à béton qui sont capables de transformer la matière organique en biogaz. Et celle-ci, c'est la même chose. Ou bien, on peut même installer de grandes installations, comme je vais montrer par ailleurs. Il suffit seulement d'avoir la matière organique de départ et vous avez un espace pour faire ce traitement. Donc, en final, comme perspective, c'est que le biogaz produit par traitement de vos déchets, elle permet, par un système de purification, elle permet de purifier le biogaz vers 99% par un système. Et la deuxième, c'est que vous pouvez l'utiliser soit comme cogénération pour produire votre chaleur et votre électricité. Et en plus de ça, si vous avez une production importante, vous pouvez aussi utiliser pour la cuisine, c'est-à-dire soit pour le cuisson, soit pour les bains, le chauffer de l'eau. En plus de ça, si la production, vous avez une grande production en fonction de votre ressource, on peut aussi soit l'utiliser pour le pompage au niveau de le pompage agricole. Donc, au lieu d'utiliser du carburant au niveau du pompage, il suffit de déchets de votre élevage, vous pouvez l'utiliser pour pomper votre propre eau. Donc, à la fin, comme la problématique qu'on a au départ, c'est-à-dire on a des déchets qui provoquent des problèmes au niveau de la population, soit la population riveraine, soit l'éleveur lui-même. Donc, le déchet qui se trouve à l'air libre, il suffit d'installer un système de digesteur, un système clos qui permet d'installer l'aérobiose et vous avez votre propre production de biogaz qui va se transformer en énergie verte, c'est-à-dire green energy. Il suffit soit de cette énergie, soit utilisée par l'éleveur lui-même, et puisque les éleveurs ils ont une grande production de déchets, donc l'énergie produite est presque élevée par rapport, plus importante par rapport à son besoin, donc il peut même l'administrer aux populations riveraines pour réduire leur facture au niveau d'électricité ou bien au niveau de cuisson du gaz fossile. Donc, la problématique de départ, ce n'est pas une problématique, la production des déchets à l'échelle africaine ou bien à l'échelle maghrébine, c'est que c'est une solution pour nous pour avoir de l'énergie et pourquoi pas pour avoir un peu de l'indépendance énergétique par rapport à l'importation des hydrocarbures. Donc, ce n'est pas un problème, c'est une solution innovante et une solution très importante pour nous. À la fin, c'est comme une conclusion. Chez nous au Maroc, actuellement, d'après cet exposé, nous pouvons constater que l'énergie de biomasse produite, elle permet d'offrir soit aux pays africains ou bien aux pays marocains, tels que le mien, un avenir meilleur. Pourquoi? En améliorant plusieurs piliers à l'échelle nationale ou bien à l'échelle africaine. C'est-à-dire, on va obtenir de l'énergie pour améliorer la balance énergétique nationale. Deuxième, c'est qu'on va diminuer les risques de pollution, soit d'effet de gaz ou bien l'exhibition vers les nappes phréatiques ou bien la population par une contamination cutanée ou bien respiratoire. On va corréler les secteurs agricoles avec d'autres secteurs socio-économiques. Donc, au lieu de, par exemple, pour l'industrie agroalimentaire, il y a des déchets qui sont des sous-produits. Donc, on peut l'utiliser pour l'utiliser de l'énergie. Donc, l'énergie produite par ces industriels, si elle est suffisante pour eux, donc on peut l'utiliser
Cette technique, elle permet de donner, par exemple, soit des orphelinats, ou bien des mosquées, ou bien d'autres. Il peut injecter de l'énergie pour des parties sociales ou bien économiques. En plus de ça, l'installation de technologie de biogaz permet d'améliorer l'aspect esthétique et hygiène de tout l'entourage des unités d'élevage. On peut avoir des excellents paysages. Et enfin, l'objectif principal, c'est augmenter notre PIB, soit chacun, pour vous en Algérie ou bien Chine ou au Maroc, ou pourquoi pas augmenter le PIB africain. Et enfin, je vous dis merci pour cette invitation et je remercie l'ensemble des chercheurs et je vous remercie pour votre intérêt à cette nouvelle technologie. Et je vous souhaite Eid Mubarak Saïd de l'Istiqlal à l'Algérie. Et je vous dis merci aussi pour cette invitation. Et je vous souhaite une bonne. J'espère que ce sera un excellent exposé et vous avez appris quelque chose. Merci. شكرا لك دكتور أستاذ يعني على المحاضرة، ونعتذر المتابعين على الخلل التقني اللي حصل. يعني الموضوع مهم جدا. طاقة الغاز الحيوية أو البيوغاز وهو الذي يعتبر تكنولوجيا أكيد يعني من أجل طاقة مستدامة ونظيفة. أستاذ معنا أسئلة. تفضل. معنا أسئلة الآن. كاين هناك سؤال حول لماذا يعني الغاز الحيوي، يعني كيف يجب أن ننتقل من الوقود الأحفوري إلى المتجدد، وما هو الدور الذي سيلعبه الغاز الحيوي في أنظمة الطاقة المستدامة اليوم وغدا؟ اوكي بون نجاوب بالعربية ولا بالفرنسية؟ كوم فو فولي، كيما حبيت، كيما تساعدك. اوكي بون الا كانت الاسئله بالعربيه جاوبوا بالعربيه والاسئله بالفارسيه ولا بلغات اخرى نجاوبوا بلغتهم. بون بالنسبه لو باساج الانتقال الى الطاقه الاحفوريه، الانتقال للطاقه المتجدده ما بقاتش قضيه. في الاول كانت عباره عن موضه بالنسبه لمجموعه من الدول. اليوم اصبحت ضروره. علاش؟ اول حاجه هو التخلص من النفايات المتراكمه، سواء الى خدينا مثلا النفايات المنزليه التي تحتوي على اكثر من 70% من الطاقات، اكثر من 70% من الماده العضويه. دونك ما نخليوهاش في الطرقان وما نخليوهاش في بعض المناطق البعيده عن منازلنا. دونك حتى اننا نخليو هذه الفضلات تشكل مشكل على مستوى البيئه، وبعد سنوات المشكل غادي يوصلنا سواء على مستوى الاحتباس الحراري، سواء على مستوى تلوث المياه الجوفيه او المياه. هذه من جهه ثانيه هي طاقه توجد داخل هذه المواد. لماذا نستغلها؟ حقا ان اذا قارنا بين طاقات الاحفوريه من حيث القيمه الانتاج بحميه القوه مع الطاقه المتجدده خاصه البيوغاز غير متنافسه. ولكن اذا قارنا ما يحدث في المانيا وما يحدث في المانيا وفرنسا، فان الدوله تساعد او تقوم بدعم مجموعه من الفلاحين على انهم يقومون بانتاج طاقه البيوغاز، من اجل نقص diminution l'utilisation des fossiles. Donc المرور الى طاقه البيوغاز او الطاقات سواء الطاقات المتجدده وتخلي عن الاحفوريه اصبح ضروره. حتى عمليه ليبويزمون النفاذ حاليا نشوفوا الحروب على مستوى دول العالم. الحروب هي خاصه على مستوى النفط، على مستوى الطاقه الاحفوريه. لماذا نحن لا نعطيك مثال فيما يتعلق بالبرازيل او بالمكسيك، فهم ما يقوموش بالامبورتاسيون تاع الكاربيرون، هو يخرجوا له بروبر بيوديزيل له بروبر بيوغاز. دونك المرور الى طاقه البيوغاز ولا طاقه الجديده اصبحت ضروره. نعم شكرا. معنا سؤال من الدكتور جريني نور الدين. سؤال للأستاذ المحاضر. أولا برأيكم ما سبب محدودية انتشار طاقة الكتلة الحيوية والوقود الحيوي في إفريقيا؟
وثانيا ما سبب انتقال الدول المغاربية نحو السيارات الكهربائية أو المشتغلة بالوقود الحيوي؟ وشكرا. اوكي. سؤال رائع. نعم، المحدوديه نتكلموا على سيونتيفيك، على علميا. المحدوديه كتجلى في كومون ديغيش في لا كونتيتي، سيتادير الا كان عندي لتر دو غازيل ولا لتر دو ليسانس، باش تقارنوا مع باغ اكزومبل 3 متر كوب اون غروند سيرفاس 30 متر كوب دو بيوغاز، تبنى مقارنه ان بو صعيبه. هذه من ناحيه ثانيه، طاقه البيوغاز كتكلف في وضعها، كتكلف لانها كنديروا ان انفستيسمون ومي ان انفستيسمون سيتادير لانستالاسيون. كيقول لك انا افضل باغ اكزومبل الفلاح ولا اللي يستعمل التكنولوجيا يقول لك انا ما غاديش نعمل انفستيسمون يقوم لك دا فلوس نديرك ابخي بو برودوير تيل كونتيتي. انا هذه الكونتيتي كتكفيني في الكاربيرون. انا كنشوف النيفو افريكان سي كو بروبليم عقليه، بروبليم دو مونتاليتي. دونك نو اون سانتيريس برينسيبالمون à l'instant. Donc ما حد عندي كاربيرون، ما حد عندي كل كاربيرون، دونك راني ما كنشوفش. ودليل على ذلك هو الى مشينا مثلا نورماندي في شمال شمال الشرقي لفرنسا، لاحظوا على ان اغلب الفلاحه يستعملون طاقه البيوغاز. المحدوديه هناك المانيا تشتغل بطاقه البيوغاز. السؤال المطروح هو علاش هم عندهمش محدوديه؟ هم ما يفهموش بهذا. لا، لان المشكل ان الدوله تعرف ان غادي يجي وقت لوبويزمون. حنا au niveau africain ce qu'on pense c'est que puisqu'on a le carburant donc انا كنشوف personnellement c'est que problème de mentalité. Deuxième chose, c'est que puisqu'on a le carburant, donc on n'a pas besoin d'autres énergies, c'est que de la mode. Et au niveau scientifique, c'est que nous on a des بين الاوروبيين ولا احنا عندنا الماتيير اورغانيك بلو هيميد وعندنا الشمس وعندنا، دونك ما نحتاجوش حتى لي ديجيستور ان نقوموا بعمليه تسخين. دونك المحدوديه ونيفو افريقيا تتجلى خاصه على 3 اشياء. نظن العقليه، ثانيا هو ثانيا فيما يتعلق بالانفستيسمون، وثالثا هو تشجيع هذه الطاقات ووضعها بطريقه صحيحه. هذا هو اللي كنظن. ممتاز، شكرا. عندنا أسئلة كثيرة اليوم فيما يخص هذا الموضوع. عندنا سؤال: quel est le coût de cette technologie par rapport du pétrole؟ سي سا جاوبتها. ما يمكنش نقارنوها بالبترول. ما نقدش نقول لك الانستالاسيون تاعها بالبترول. اون بو فيغ لا ميم كيسيون بالنسبه باغ اكزومبل للفوتوفولتايك ou même à l'éolien. On peut faire la même chose. Toujours l'énergie renouvelable par rapport au pétrole, on est incompétitif. ما حناش متنافسين معاهم. صدق كوتي مي حنا شنو كنربحوا؟ ان الكيلووات اللي كان برودوير او نيفو دو جي دو بيوغاز سي كيلووات جرين اخضر مقارنه مع البترول. هذاك عباره عن غاز ملوث وفي طريق الاختفاء، وهذه طاقه متجدده وغادي تبقى على طول السنوات. الكونتيتي الى عطيتني الشفر حقا كيبان ان البترول سي ميو مي اون ني با كومبيتيتيف. نعم، شكرا. عندنا سؤال آخر: هل فضلات كل الحيوانات بما فيها فضلات الخيول صالحة لإنتاج الطاقة؟ فضلات شنو؟ هل فضلات كل الحيوانات بما فيها فضلات الخيول قادرة على إنتاج الطاقة؟ نعم، كل الفضلات العضوية، حتى فضلات الخيول تنتج البيوغاز. في 2019 زرت في فرنسا في النورماندي ان واحد الفيغ عنده يدير ليكيباسيون، يدير الخيول ان الناس تجي تدرب يستعمل طاقه البيوغاز، ولكن هو ما اهتمش في الالكتريسيتي، هو اهتم في تسخين الغرف، بقى يستعمل روت الاحسنه ويستعملوا في انتاج الانرجي. ودا ايشو وداك الهواء اللي كيحمي الغرف، لان عنده اوتيل كيديروا كيتاسيون بوندون اون سيمين ولا، وكيسخن ميم اباز دو بيوغاز. مازال عندنا بعض الأسئلة.
نعم. عجينه في الفلاتيوري ماشي في البيوغاز جو بونس. عندنا سؤال. Est-ce que le système de purification de biogaz que vous avez montré est accessible au niveau individuel Oui, oui. si le gouvernement ne va pas faire des efforts pour améliorer la transition énergétique? On doit faire des efforts individuels. Ouais. Pour le système de filtration, c'est un système très simple. Ouais, c'est un système. C'est déjà publié. En plus de ça, تتصل بيا نعطيكم la technique comment on peut le faire construire. C'est un système open access pour le moment. بالنسبة l'individuel, ouais, ça, donc chacun il travaille dans son petit coin. De telle façon, on attend يجي نهار اللي كل واحد فينا يخدم sa propre énergie. Donc, la troisième guerre, la troisième guerre mondiale, c'est que la troisième guerre concernant l'énergie. Donc, l'énergie ou l'eau. Donc, deux problèmes, c'est l'énergie et de l'eau. Chacun doit sa propre source d'eau et sa propre énergie. D'accord. عندنا آخر سؤال معنا. كيف يمكن للغاز الحيوي أن يساعدنا في تحقيق الأهداف المناخية؟ Ouais. Bon, c'est une excellente question. الكيستيون بدك تشرفي كيستيون رائعه. الغاز الحيوي كي غادي يدير اول حاجه اولا في كناخذوا الفضلات سواء المنزليه او الفضلات الزراعيه كنشدوهم وكنخرجوا منهم البيوغاز يعني كنحولوا اغلب الماده العضويه او بالضبط الكربون الموجود على مستوى هذه الماده الكربون والهيدروجين والاكسجين اللي كيكون موجود على الماده كنردوه بيوغاز كنردوه CH4 تفاعل كيميائي عادي غادي نردوه CH4 هذاك CH4 غادي نستعملوه في المحركات وغادي نخرجوا منه طاقه دونك غادي نتهناو من الكربون اللي كان موجود. حاجه اخرى غادي داك CO2 اللي كان يمشي للاتموسفير ما غاديش يمشي للاتموسفير. خصك تعرف على ان بالنسبه للاحتباس الحراري او ما يسمى التغيرات المناخيه ان 18% نتاع التغيرات المناخيه هو السبب تاعها هو روت الحيوانات. استدل كيوقع لنا تخمر على مستوى الامعاء الامعاء الكائنات الحيه وهذا هو اللي كيعطينا غازات وهذوك الغازات كتساهم كذلك الى جانب الغازات الصناعيه اللي كتصنعها المصانع. دونك غاز البيوغاز هو عباره عن طاقه قد تحمي الى ما كانتش هذه فويت غادي تحمي لنا الطاقه تحمي لنا خاصه طبقه الاوزون وكل ما يتعلق بالغلاف الجوي. نعم. ممتاز. شكرا لك دكتور. كان هذا اليوم الأخير من منتدى طاقة المتجددة. يعني كان هذا الجزء الثاني من المنتدى كان الجزء نعتذر لكم عن سبب تقني لدى الصديق. أقدم لكم تشكراتي نيابة عنه. أستاذ وحيد العسري كلمة أخيرة. كلمة أخيرة أن نقول لكم شكرا على الاستضافة. شكرا للدكتور صابر الدكتور سيد أحمد. شكرا على الدعوة الكريمة لأن نشارك مع الإخوان الباحثين والعلماء من الجزائر الشقيقة. ونتمنى إن شاء الله أن نعمل مستقبلا على تطوير المغرب العربي ولا ما لا أنا كنطمح تطوير كل إفريقيا. أن العمل
هو العمل المتواصل والوطني الحقيقي هو اللي كيتم خاصة بمجموعة من الشباب. إذا الشباب هما اللي غادي يسوقوا بعد سنوات معينة، هما اللي غادي يسوقوا مشعل الأوطان تاعهم. ونتمنى إن شاء الله يجي النهار إن شاء الله نقوموا بالوظائف تاعنا على حقها وطريقها، وابحاث تاعنا ان شاء الله يزيدوا بالتقدم تاع الدول تاعنا. وكما قلت بديت بالبي اي بي، الناتج الخام الوطني، وان شاء الله علاش لا الناتج الخام تاع كل الاوطان تاعنا يزيد لقدام. وشكرا لكم. عفوا، بارك الله فيكم. نشكركم جميعا على المشاركة معنا في هذا المنتدى. صار وقع عنا اليوم بعض المشاكل التقنية وبعض المشاكل، نعتذر لكم جميعا ونقول لكم إلى موعد آخر نلتقي إن شاء الله في موعد جديد متجدد حول الطاقات المتجددة والبيئة. نشكركم جميعا على المجهودات الجبارة التي قدمتموها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا.